عشق میں ہاری از انا الیاس ایپیسوڈ 10۔ مطیبہ کو اس کی ناراضگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو حقیقت بیان کی تھی، وہ کیوں مطیبہ سے امیدیں باندھ رہا تھا؟ سر جھٹک کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ حسن نے اسے بتایا تھا کہ آج رعید کی ماں کی برسی ہے۔ چائے اور کباب وہ خود لے کر لاؤنج میں گئی، مگر رعید نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر نہ ڈالی، نہ چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی کباب کھائے۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدلے اور حسن کے ساتھ دیگیں بانٹنے چل پڑا۔ رات بھی جب اس کی واپسی ہوئی تب بھی وہ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ کل ہو سکتا ہے شہاب کی جانب سے کوئی پیش رفت ہو۔ رعید نے کھانے کی ٹیبل پر حسن کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں، کرنے دو، میں کرنل حمید کو سارا معاملہ بتا چکا ہوں، وہ اب اپنے طور پر اس کیس کو ہینڈل کرے گا، ججوں سے وہ بات چیت کر چکا ہے۔ حسن نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے رعید کو تسلی دلائی۔ وہ بہت اثر و رسوخ والے بندے تھے۔ آنٹی آپ کل جو آپ کی ہمسائی تھیں ان کو فون کر کے تیار رہنے کا کہیے گا، ان کا بیان عینی شاہد کے طور پر لینا ہے۔ رعید رفیہ سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ رفیہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ کھانا کھا کر رعید باہر لان میں چلا گیا۔ مطیبہ برتن اٹھا کر لان کی جانب بڑھی۔ رعید آہستہ روی سے فینسی لائٹس کے قریب ہاتھ باندھے پیچھے سر کو ہلکا جھٹکا دیے اپنے قدموں پر نظر کیے واک کر رہا تھا۔ مطیبہ اس کی جانب بڑھی۔ رعید اس کے قدموں کی چاپ محسوس کر چکا تھا، پھر بھی اپنے انداز میں فرق لائے بنا ایسے ہی چلتا رہا۔ مطیبہ اس کے ہم قدم ہوئی، کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ رعید کا اسے یوں نظر انداز کرنا نہ جانے کیوں مطیبہ کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا۔ کبھی کبھی بنا کہے کسی کی توجہ کے ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کا نظر انداز کیے جانا برداشت نہیں ہوتا۔ مطیبہ بھی پچھلے دنوں اس کی توجہ کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں بے خبر اور لا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی امی کی برسی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد مطیبہ کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے، تو اس کی ماں کے بارے میں ہی پوچھ لیا۔ جی، رعید نے مختصر جواب دیا۔ آپ آج انہیں بہت مس کر رہے ہیں؟ مطیبہ کے سوال پر وہ چلتا چلتا یکدم رکا، چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے اپنی کیفیت کیوں شیئر کروں؟ رعید کے اجنبی انداز پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے لہجے میں ہی نہیں اس کی آنکھوں میں بھی آج اجنبیت تھی۔ کس رشتے کا کہتی جسے وہ خود ماننے سے انکاری تھی؟ ایک دوست سمجھ کر؟ یکدم یاد آیا کل ہی تو دوستی کی تھی۔ میں خود ترسی کا شکار لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ رعید کی ناراضگی انتہائی بڑھ چکی تھی۔ آپ کے خیال میں مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے کہ میں ہر بار خود بڑھ کر آپ کی جانب آتا ہوں؟ رعید نے بازو سینے پر لپیٹتے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ یہ بات نہیں، مگر آپ سمجھ نہیں رہے۔ مجھے لگتا ہے میں زبردستی آپ پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ آپ میرے محسن ہیں اور میں آپ کو زبردستی خود سے باندھے نہیں رکھنا چاہتی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ صرف یہ جانتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اپنی باتوں سے تکلیف کیسے دینی ہے۔ میں تو بہت صاف دل سے کل آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، تاکہ آپ جب تک یہاں رہیں اس احساس کے ساتھ نہ رہیں کہ میں نے آپ پر کوئی بڑا احسان کیا ہے۔ ہم انسانوں کو ہی اللہ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے معمور کیا ہے۔ اب آسمان سے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں اترتا، اور پھر اب تو ہم میں رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، تو اس رشتہ داری کے حوالے سے ہی یہ کوئی احسان نہیں۔ مگر پتہ نہیں آپ کیوں اس خود ساختہ خول سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ ہم نارمل کزنز کی طرح بھی تو ایک دوستی کے رشتے کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں نا؟ لیکن نہیں، آپ نے تو سوچا ہوا ہے کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لانا۔ رعید اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ مگر آپ دوستی سے آگے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لہجے میں بیچارگی سموئے بولی۔ تو کیا کروں؟ اب ایک جذبہ جو میرے دل میں آپ کے لیے بیدار ہو چکا ہے، اس سے نظریں چرانے سے تو رہا۔ مجھے اگر صاف کو لوگ پسند ہیں تو وہ اسی لیے کہ میں خود بھی ویسا ہی ہوں۔ رعید نے صاف جواب دیا۔ خیر، یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، فکر مت کریں، اب آپ تک اپنا کوئی احساس نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر رہیں۔ آپ اجنبی بن کر رہنا چاہتی ہیں تو میں بھی اب ویسا ہی رہوں گا۔ ویسے بھی کیس شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو زیادہ دن اس انچاہے تعلق کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔
اپنے احساسات بتاتے بتاتے وہ پھر سے اجنبیت کے خول میں بند ہو گیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں نہیں رکا، متوازن چال چلتا اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اندر چلا گیا۔ وہ خاموش کھڑی سے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کیسے اسے سمجھائے کہ اس کی اوقات ہی نہیں کہ وہ رعید کی محبتوں کی خود کو اہل جانے۔ جس نے دوستی تک کے رشتے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیا، وہ کیسے اتنے اہم رشتے کی بنیاد اس ہمدردی کے احساس سے کرے؟ کبھی کبھی اپنی خودداری انسان کو بہت خوار کرتی ہے۔ اگلے دن رعید کی توقع کے عین مطابق اسے شہاب کی جانب سے عدالتی نوٹس آفس میں موصول ہوا۔ نوٹس میں اس پر نکاح کا جرم عائد کیا گیا تھا۔ رعید پہلے سے ہی شہاب کی جانب سے کسی گھٹیا چال کی امید کر رہا تھا۔ نوٹس اسے آفس میں ہی وصول ہوا تھا۔ ابھی وہ نوٹس پڑھ ہی رہا تھا کہ آفس کے نمبر پر کال آئی۔ ہیلو۔ مصروف انداز میں فون اٹھایا۔ دوسری جانب مریم تھی۔ سر، کوئی شہاب صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مریم کی بات پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ بات کراؤ۔ کچھ سوچ کر مریم کو اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد شہاب کی کرخت آواز فون پر ابھری۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اپنی طرف سے اس نے بڑا مارکا مارا تھا۔ میرے لیے یہ بالکل بھی سرپرائز نہیں تھا۔ میں تمہاری جانب سے اس سے بھی گھٹیا حرکت کے لیے تیار تھا۔ تم تو بڑے تھوڑے پر سودا کیا ہے۔ رعید نے اسے جلانے والی مسکراہٹ سمیت جواب دیا اور حسب سابق وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ چہرے پر سختی در آئی۔ جب عدالت میں گھسیٹوں گا تب پوچھوں گا سودا کیسا لگا۔ تو پھر عدالت میں ہی بات کرنی تھی نا، پیسے کیوں ضائع کیے؟ رعید پر اس کی کسی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری زندگی سے اس سکون کو چھین لوں، وہ پھنکار کر بولا۔ تمہاری بدولت ہی تو عمر بھر کا سکون میری زندگی میں آیا ہے۔ مطیبہ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوما۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس جھوٹ پر تم نے کسی کی عزت بیچنے کی کوشش کی تھی، اسی جھوٹ پر تمہاری نام نہاد عزت کس طرح اچھالی جائے گی۔ رعید نے اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ منہ کے بل گرو گے، اس نے پھر سے دھمکی دینی چاہی۔ وقت بتائے گا۔ رعید نے اسے چیلنج کیا۔ غصے میں آ کر اس نے آخرکار فون بند کر دیا۔ رعید نے سر جھٹکا۔ 2 دن بعد ان کی پہلی پیشی تھی۔ رعید پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ رفیہ کی ہمسائی نے بھی بیان ریکارڈ کروا لیا تھا، جو کہ انتہائی مدلل تھا۔ اس بیان کی وجہ سے بھی ان کا کیس کافی سٹرونگ ہو چکا تھا۔ ہر پیشی پر مطیبہ کو ساتھ جانا لازمی تھا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ حسن، رعید اور مطیبہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ رفیہ پریشان سی پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ رعید نے انہیں بہت تسلی دلائی تھی، اس کے باوجود وہ ماں تھیں، پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ رعید اور حسن آگے بیٹھے تھے، جبکہ مطیبہ بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے پیچھے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، دل عجیب سا پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی گھبرانے والوں میں سے نہیں تھی، نہ ہی اسے اس پیشی سے پریشانی ہو رہی تھی۔ پھر بھی دل میں پتہ نہیں کیوں سناٹا چھایا تھا۔ خاموشی سے گاڑی سے باہر دوڑتے بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں اس وقت خاموش تھے۔ حسن مسلسل کچھ ورد کر رہے تھے۔ رعید کی سنجیدگی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کورٹ کے باہر احاطے میں گاڑی پارک کر کے وہ تینوں اپنے اپنے دروازوں سے باہر آئے۔ سمیر پہلے سے موجود تھا، پارکنگ میں انہی کا منتظر تھا۔ ان کی گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے ان تینوں کی جانب آیا۔ مطیبہ کو سلام کر کے حسن اور رعید سے بغل گیر ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، حسن کی کسی بات کے جواب میں وہ بولا تھا۔ حسن اور سمیر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ رعید نے خاموش کھڑی مطیبہ کی جانب دیکھا، جو اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی، ایسے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ رعید نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی، ہاتھ بڑھا کر مطیبہ کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ مطیبہ نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ رعید نے اس کی حیران نظروں کو نظر انداز کیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ مطیبہ کو ایسے لگا کہ اس کے اندر اضطراب کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ خاموشی سے اس کی پیروی کرتی اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں پہنچ کر بھی رعید نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ سیٹوں کے قریب پہنچ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ سمیر جج کے سامنے والی کرسیوں پر اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ حسن رعید کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ دوسری جانب شہاب بھی انہیں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔
रईद ने बेहद सर्द निगाहों से इसे देखा। जो मूछों को ताव देता मुतैबा को अपनी गलीज नजरों से देख रहा था। रईद पर निगाह पड़ते ही ख्वाम ख्वां एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर मुंह सीधा किए जज को देखने लगा। 5 मिनट बाद दोनों जानिब के वकील अपना अपना केस बयान करने लगे। जज साहब, निकाह पर निकाह करके मेरे साथी वकील के साथियों ने न सिर्फ माशरती गैर इखलाकी सबूत दिया है बल्कि मज़हब का भी मजाक उड़ाया है। शहाब की जानिब से मौजूद वकील ने पहल की। जज साहब, मैं अपने साथी वकील को दुरुस्त करवाता चलूं। जिस निकाह को बुनियाद बनाकर ये यहाँ आए हैं वो निकाह मेरी मुलजिमा ने अंजाम ही नहीं दिया और ना ही उन्होंने दस्तखत खुद किए। हत्ता कि जो शख्स इनका पहला शौहर होने का दावा कर रहा है इसको उन्होंने कभी देखा तक नहीं। समीर ने शहाब के वकील के जवाब में अपने दलाइल पेश किए। क्या मुलजिमा यहाँ मौजूद हैं? जज ने समीर से सवाल किया। जी बिल्कुल। समीर ने इसकी मौजूदगी की तस्दीक की। मेरी गुजारिश है कि वो इधर आकर अपना बयान हमें भी गोश गुजार करें। जज के कहने पर मुतैबा ने एक नज़र साथ बैठे रईद को देखा, जिसने इसका हाथ थपथपाकर जाने का इशारा किया। मुतैबा ने सर झुकाया। खामोशी से उठकर वो कटहरे पहुंची। कुरान शरीफ पर पहले से हल्फ उठा लिया गया था। जी मोहतरमा, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जज की इजाज़त मिलते ही मुतैबा ने काटदार निगाह शहाब की जानिब डाली, फिर चेहरा घुमाकर रईद की जानिब देखा, जिसकी नज़रें से मुतैबा का साथ देने की गवाही दे रही थीं। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहूँगी। ये शख्स जो आज यहाँ मेरा दावेदार बना बैठा है, इसको मैं हरगिज़ हरगिज़ नहीं जानती। मेरे बाप ने मुझे इसके हाथों बेचा। मुतैबा पल भर को रुकी। अपने लिए इतने तल्ख अल्फाज अदा करना और इतनी भीड़ के सामने किसी तकलीफ से कम ना था। जब मुझे मालूम हुआ मैं ऑफिस से अपने गार्ड के घर पनाह लेने चली गई। आप जानते ही होंगे कि जिस लड़की की कीमत लगाई जाए इसके साथ शरीफों वाला सलूक नहीं होता। अगर इस शख्स को मुझसे गर्ज थी, मेरी माँ से मेरा हाथ मांगकर शरीफों की तरह आता। आप इससे पूछें किस दिन इसने मेरा रिश्ता भेजा। अगर ये इतना ही सच्चा है तो इससे पूछें कि हमारा रिश्ता कहाँ और किस जगह अंजाम पाया था और इसके गवाहान कौन थे। यकीनन वो भी सब अपनी तरह झूठे इकट्ठे किए होंगे। ना होश में और ना मदहोशी में मैंने इस शख्स से किसी किस्म का कोई निकाह नहीं किया। मुतैबा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और जब बोली तो फिर बोलती चली गई। हाँ, जो अब और मेरे असल शौहर हैं, मैंने अपनी मर्जी से इनसे निकाह किया है। पूरे होशो हवास के साथ मैंने निकाह नामे पर दस्तखत भी किए हैं और कबूल है भी कहा है, और ये निकाह हमारे इसी गार्ड के घर हुआ है और अब मैं अपने शौहर के साथ अपनी मर्जी से रहती हूँ। उससे मैं बोलते मुतैबा का सांस फूल चुका था। ठीक है मोहतरमा, अब आप अपनी सीट पर बैठ सकती हैं। जज ने कुछ पॉइंट्स नोट करके मुतैबा को इसकी सीट पर बैठने का इशारा किया। जी, अब आपके मुल्ज़िम अपनी तरफ से कोई सबूत देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। जज का रुख अब शहाब के वकील की जानिब था, जिसने झूठे गवाहान भी हाजिर किए और तो और फाइक को भी पेश किया। मैंने खुद अपनी बेटी का निकाह इससे किया है। मुतैबा हैरान थी। इसका बाप इस कदर बेगैरत था, जिसे जेल में भी अक्ल नहीं आई थी, वो शहाब ही के गुण गाता फिर रहा था। एक बाप से बढ़कर कौन सच बात कह सकता है? शहाब के वकील ने अपनी बात में वजन पैदा करना चाहा। कुछ देर बयानात का जायज़ा लेने के बाद जज ने अगली पेशी की तारीफ बता दी। मेरे खुदा, ये शख्स किस कदर घटिया है। हसन गाड़ी में बैठते ही सदमे से बोले। सदमे में तो मुतैबा भी थी। बाप के रिश्ते में एक भेड़िया इससे मिला था, जिसने बीच चौराहे में इसकी इज्जत का जनाजा निकाला था। मुतैबा ने सर झुकाकर अपने आंसू साफ किए, जिन्हें रईद देख चुका था। कोर्ट से निकलते ही इसका परेशान चेहरा रईद को मुस्तरब कर गया था। रईद, मुझे बरकत की तरफ उतार देना, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। हसन ने अपने किसी दोस्त के घर रुकने का कहा, जिनका घर रास्ते में पड़ता था। जी बाबा। रईद ने इस बात में सर हिलाते गाड़ी का रुख बरकत साहब के घर की तरफ किया। इनके घर के सामने गाड़ी रोकी। मुतैबा बेटे, परेशान नहीं होना, अल्लाह बेहतर करेगा। माँ को भी घर जाकर हौसला देना। हसन ने पीछे मुड़कर इसके पुस्मर्दा चेहरे को देखते इसके सर पर हाथ रखते ताकीद की। जी बाबा। मुतैबा रईद की तरह इन्हें बाबा कहने लगी थी। कुछ दिनों से ही उन्होंने ताकीद की थी और जब से इसने इनके साथ अजनबियत वाला रवैया ख़त्म किया तब से इसने जाना कि वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके मान भरे अंदाज पर मुतैबा इनको बाबा कहना शुरू हो गई थी।
ध्यान سے جانا۔ اترتے وقت انہوں نے رعید کو تاکید کی۔ جیسے ہی حسن دروازہ بند کر کے برکت کے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھے، رعید نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ آگے آ جائیں۔ رعید کے مخاطب کرنے پر مطیبہ نے ایک نظر بیک ویو مرر سے نظر آتی اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مطیبہ نے انکار کیا، مگر میں ٹھیک نہیں ہوں، اور جب تک آپ آگے نہیں آئیں گی ٹھیک نہیں ہوں گا، رعید نے ضدی لہجے میں کہا۔ مطیبہ اس کے انداز سے زچ ہوئی، غصے سے دھپ دھپ کرتی آگے آ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو وہ پریشان تھی، اوپر سے رعید کی یہ بے اجازت۔ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ فلمی باتیں پسند نہیں تھیں، پھر بھی خواہ کی ضد لگائی۔ اب یہاں بیٹھ کر جتنا رونا ہے رو لیں، کم از کم آپ کو تسلی تو دے سکتا ہوں نا۔ رعید نے اس کے بیٹھتے ہی سکھ کا سانس لیتے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ تو شکر تھا اس بحث سے پہلے ہی حسن برکت کے گیٹ کے اندر جا چکے تھے، ورنہ مطیبہ کو ان کے سامنے خفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی؟ مطیبہ کے لہجے نے چغلی کھائی۔ بالکل، آپ کے رونے کی قطعی ضرورت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جس اعتماد کا مظاہرہ آج اپنی صفائی پیش کرتے وقت کیا تھا، میری خواہش ہے کہ اس پورے کیس کے دوران آپ اتنی ہی بااعتماد نظر آئیں۔ رعید سامنے دیکھتے پتہ نہیں اسے سرا رہا تھا یا ہمت بندھا رہا تھا، مطیبہ کو سمجھ نہیں آئی۔ بندہ تھینک یو ہی کہہ دیتا ہے۔ رعید نے پھر سے اس کی خاموشی پر چوٹ کی۔ کس بات کا شکریہ؟ مطیبہ نے اچنبے سے پوچھا۔ میں نے تمام وقت آپ کو مورل سپورٹ دی، کتنا بڑا احسان کیا ہے آج میں نے آپ پر، آپ کو کوئی تو قدر کرنی چاہیے۔ رعید کے طنز کی وجہ مطیبہ کو سمجھ نہیں آئی۔ بہت شکریہ، میں کبھی ایسی مورل سپورٹ کر کے اس احسان کا بدلہ اتار دوں گی۔ مطیبہ نے اس کی بات پر سپاٹ لہجے میں کہا۔ وعدہ کریں؟ مطیبہ جذبات میں سوچے سمجھے بنا بول گئی، مگر اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ جی بالکل پکا وعدہ، مطیبہ نے منہ بنا کر کہا۔ اب یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ رعید نے اسے پھر جتایا۔ میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ مطیبہ نے اسے باور کروایا۔ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتے وقت بھی یاد رکھیں گی نا؟ رعید کی بات پر اس نے ایک الجھی نظر رعید کے جاذب نظر چہرے پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب کیس حل ہوتے ہی آپ نے میرے ساتھ تو زندگی بھر رہنا نہیں ہے، اور پھر یقیناً آپ کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی۔ تو جب شامل کریں گی تو ظاہر ہے ہم جیسوں کو کہاں زندگی بھر یاد رکھیں گی۔ رعید کے منہ سے اس نے پہلی بار اتنے ہلکے پھلکے انداز میں اس رشتے کو ختم ہونے کی بات سنی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ سناٹے میں چلی گئی۔ نہیں، میں پھر بھی کبھی آپ کو نہیں بھولوں گی۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیسا کھوکھلا پن تھا جسے رعید نے پوری طرح محسوس کیا۔ اس کے بعد سارا راستہ دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ رعید پیشی کے بعد پھر سے اجنبیت کی دیوار کھڑی کر چکا تھا۔ شام میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب رعید نے رفیہ کو مخاطب کیا۔ اگلی پیشی میں آپ کی ہمسائی کو بھی ہمیں لے کر جانا ہوگا۔ چائے کا کپ صوفے کی ہتھی پر رکھے وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں کل ہی سے فون کر کے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں آ جائے، تم لوگ اسے ساتھ لے جانا، رفیہ نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمیر سے ڈسکس کر کے آپ کو ٹائمنگ کنفرم کر دوں گا، رعید نے ہولے سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ برکت نے تم دونوں کو آج رات اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ حسن جو خاموشی سے رفیہ اور رعید کی باتیں سن رہے تھے یکدم بولے۔ رعید نے کچٹتی نگاہ مطیبہ پر ڈالی جس کی نظریں حسن کی بات سن کر اس پر اٹھی۔ آپ دونوں بھی چلیں؟ رعید نے حامی بھرنے کی بجائے ایک اور تجویز دی۔ ہمیں نہیں، صرف تم دونوں کو ہی اس نے انوائٹ کیا ہے، میں اور رفیہ تو آج دوپہر میں بھی اس کی طرف گئے تھے۔ ایک تو اس کی وائف کو آپریشن ہوا ہے، اس کے پتے میں پتھری تھی، بس اسی کی خیریت پوچھنے گئے تھے کہ برکت اور اس کی بیوی نے اصرار کیا کہ بیٹے اور بہو کو آج رات ہمارے گھر آنے کے لیے کہیے گا۔ حسن نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ میں ویسے بھی وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اس وقت تو میں بالکل بھی نہیں جا سکتی۔ رفیہ نے فوراً انکار کا جواز پیش کیا۔ رعید ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ آپ تیار ہو جائیں، رعید نے مطیبہ کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، تم اپنی تیاری کی طرف لگو، 7 بجے نکلنا ہے، 6 تو بج چکے ہیں، گھنٹہ تو لگے گا۔ حسن نے فوراً مطیبہ کو وہاں سے اٹھایا۔ وہ چائے کا کپ رکھتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل میں بہت بار آیا کہ رعید کو میسج کر دے یا اس کے پاس جا کر اسے منع کر دے، لیکن اس کے انداز آج کل اتنی اجنبیت لیے ہوئے تھے کہ مطیبہ کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ خاموشی سے ان چند جوڑوں میں سے ایک منتخب کیا جو مشال اس کے لیے ریسیپشن کے جوڑے کے ساتھ لائی تھی۔
घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर लाउंज में आई, जहाँ सियाह शलवार कमीज में रईत खुशबुएं बिखेरता तैयार बैठा अलबन इसी का इंतजार कर रहा था। उंगलियां तेजी से मोबाइल पर हरकत कर रही थीं। इसे मोबाइल के साथ मगन देखकर मुतैबा ने गला खंकारा। रफ़िया नमाज के बाद वजीफ़ा शुरू कर चुकी थी, जबकि हसन अपने कमरे में थे। रईत ही सिर्फ लाउंज में मौजूद था। रईत ने सर उठाकर सरसरी सी नज़र मुतैबा पर डालनी चाहिए, जो इस पर पड़ने के बाद सरसरी नहीं रह सकी थी। लाइलिक और स्टील ग्रे कलर का बेल बॉटम ट्राउज़र और अंगरखा तर्ज की शर्ट पहने लाइट सी ज्वेलरी और लाइट सी हेयर क्लिप लगाए, दुपट्टा शानों पर डाले, बालों की हल्की सी चुटिया बनाए, वो रईत के दिल में उतर रही थी। इसकी नज़रों के इर्तकास पर मुतैबा ने अब की बार इसकी बोलती नज़रों में देखा। चलें, उफ, ये एतमाद। रईत भोले से मुस्कुराया। रईत सर हिलाता इससे पहले लाउंज के दरवाजे से बाहर जा चुका था। मुतैबा पूरी कोशिश करती कि इसके सामने अपना एतमाद बहाल रखे, मगर इसकी नज़रों का इर्तकास मुतैबा की धड़कनों में जो शोर बर्पा करता, वो इसे अपने इरादों से डगमगा कर रख देता। मुतैबा तैयार होकर पहले रफ़िया को बता आई थी कि वो जा रहे हैं। उन्होंने हाथ के इशारे से इसे जाने को कहा। सलमान बाबा को बता देना कि हम जा रहे हैं। रईत ने बाहर निकलते हुए हाँक लगाई। सलमान ने किचन से अच्छा भाई जी की सदा बुलंद की। गाड़ी के पास पहुंचकर मुतैबा रईत के टोकने से पहले खुद ही फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। रईत ने मुस्कुराहट दबाते अपनी सीट संभाली। गाड़ी में बैठते ही मसनूई संजीदगी तारी कर चुका था। इनके घर क्या लेकर जाना चाहिए? रईत के सवाल पर मुतैबा अपनी सोचों से निकलकर बाहर आई। किसके घर? मुतैबा इसके सवाल की जानिब बिल्कुल भी मतवज्जो नहीं थी, लिहाजा समझ नहीं पाई। चिड़ियाघर। रईत इसकी बेतवज्जी पर चिढ़कर रह गया। मुतैबा ने इसे घूर कर देखा। बरकत अंकल के घर की बात कर रहे हैं? सवालिया अंदाज में पूछा। शुक्र है आपको याद आ गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। रईत ने लतीफ़ सा तंज किया। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने कभी आपसे कोई उधार नहीं लिया, फिर आप मुझे ये जली कटी क्यों सुनाते हैं? मुतैबा ने भी तिनक कर पूछा। उधार आप ले चुकी हैं। रईत की बात पर इसने हैरत से रईत की जानिब देखा। क्या क्या लिया है मैंने उधार? वो तेज तेज करके लड़ने को तैयार हुई। फिर कभी बताऊंगा, अभी जो मसला दरपेश है बेहतर है इस पर बात की जाए। रईत ने इसकी तवज्जो हटाई, जो पहली बार हट भी गई। मेरे ख्याल में एक बुके ले लें और कुछ फ्रूट्स। बीमार की इयादत के लिए तो यही चीज़ें बेहतरीन होती हैं। रईत इसके मुफस्सिल जवाब से कुछ मुतमईन होता गाड़ी को फ्लावर शॉप की जानिब ले आया। आपको कुछ चाहिए? गाड़ी से उतरते जानबूझकर इसे मुखातिब किया। हम ग्रॉसरी के लिए आए हैं क्या? मुतैबा ने उल्टा सवाल किया। रईत इसकी हाजिर जवाबी पर हौले से मुस्कुराया। नहीं, मैंने सोचा शायद आपको भी कोई फूलों के हार गजरों वगैरह से शगफ हो तो पूछ लो। रईत ने जानबूझकर इसे तंग किया। जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, मुतैबा ने सफाटट जवाब दिया। सीरियसली? रईत का गंभीर लहजा मुतैबा को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। जी सीरियसली, मुझे ऐसे लड़कियों वाले कोई शौक नहीं, धीमे लहजे में जवाब दिया। बस आपको एक शौक है। रईत ने अपना लहजा पुरस्रार बनाया। क्या? रईत की बात पर वो सवालिया अंदाज में बोली। लड़ने का। रईत की बात पर इसे एहसास हुआ कि वाकई वो पता नहीं क्यों हर बार चिड़चिड़े अंदाज में ही जवाब देती थी। आप बातें ऐसी करते हैं कि मेरा लहजा लड़ने वाला हो जाता है। मज़े से रईत पर सब इल्ज़ाम लगाती, वो इसे हैरान कर गई। सही, सारा मुझ पर डाल दे। रईत नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी से बाहर निकला। मुतैबा ने कुछ दूर खड़े रईत को देखा, जो बड़े दोस्ताना अंदाज में फूल वाले से बातों में मसरूफ था। न जाने क्या जादू है इस शख्स में, हर एक को अपना गर्विदा बना लेता है। मुतैबा की निगाहों में पहली बार इसके लिए बेहद मोहब्बत जागी थी। एहसान ने मोहब्बत का रूप धार लिया था, मगर वो कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। रईत को किसी की नज़रों के इर्तकास का शक हुआ। पैसे निकालते यूं ही गर्दन बोड़कर मुतैबा की जानिब देखा। मुतैबा को इसके यूं अचानक पलटकर देखने की उम्मीद न थी। खुद पर मौजूद मुतैबा की गहरी नज़रें वो नोट कर चुका था। हालांकि मुतैबा ने फ़ौरन निगाहों को दूसरी जानिब मोड़ा था, मगर चेहरे की खिफ़्फ़त वो इससे छुपा नहीं सकी थी। वॉलेट वापस जेब में डालते इसने फूलों का गुलदस्ता थामा, मुड़कर वापस गाड़ी में आकर बैठा। गुलदस्ता पीछे रखकर एक अधखली
गुलाब की कली मुतैबा की जानिब बढ़ाई। मुतैबा आंखों में हैरत समोए सवालिया नजरें इसकी जानिब किए परेशान सी बैठी रही। हाथ नहीं बढ़ाया। रख लें, फूल दे रहा हूँ, बम तो नहीं जो इतना घबरा रही हैं। रईत ने लहजे को हत्तुल मकदूर मजाक का रंग दिया। फूल देने का क्या मतलब होता है? मुतैबा ने अपनी जानिब से बड़ी पते की बात की। क्या मतलब होता है? आपको तो एक कली दे रहा हूँ। जिनकी अयादत के लिए जा रहे हैं इनके लिए तो पूरा बुके है। अब क्या मुझे इनसे इश्क हो गया है? अपनी बात यूं हवा में उड़ाए जाने पर मुतैबा का दिल किया कि अपना माथा पीट ले। इसकी मजीद गुलफशानियां सुनने से खुद को बचाने की खातिर मुतैबा ने फौरन कली थाम ली। थैंक्स, सपाट सा लहजा अपनाए शुक्रिया कहा, हालांकि दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। वैसे आप बहुत ही कोई लठमार अंदाज में थैंक्स कहती हैं। बेहतर है कि ना कहा करें। खौम खां अगला बंदा आग बगोला हो जाता है। रईत के तज्जिए पर वो अपनी खिलखिलाहट छुपा नहीं सकी। आपने क्या लोगों को जानने में पीएचडी कर रखी है? मुस्कुराहट रोकते मजे से इसकी जानिब देखते हुए बोली। अब की बार मुतैबा ने इसे छेड़ा। रईत भी इसकी बात पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। नहीं, अब सोच रहा हूँ कि कर लूँ और अपने साथ डॉक्टर का इजाफा भी कर दूँ। रईत ने सर हिलाते ऐसे कहा जैसे इसका मशवरा बेहद पसंद आया हो। बिल्कुल, फिर आपका नाम होगा डॉक्टर रईद हसन, पीएचडी इन ह्यूमन नेचर। मुतैबा ने भी इस बात का मजा लिया। जबरदस्त आइडिया, बल्कि ये तो साइंसेस सब्जेक्ट में एक नया इजाफा होगा, ह्यूमन नेचर। रईद भी इसकी ऊट पटांग बातों में शरीक हो चुका था। रास्ते से फ्रूट्स भी लिए। बरकत के घर पहुंचने पर बहुत पुरतपाक अंदाज में इनका इस्तकबाल हुआ। इनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटा रईत का ही हम उम्र था। बहुत जल्दी इसकी रईत से दोस्ती हो गई और लोगों की तरह वो भी रईत से मरूब हो चुका था, जबकि इनकी बेटियों से मुतैबा की दोस्ती हो गई थी। दोनों ट्विंस थीं। मैट्रिक में पढ़ती थी मगर बेहद बातूनी थी। मुतैबा एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं हुई। आप दोनों का कपल माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। इनमें से सारा बड़ी मोहब्बत से मुतैबा को देखने लगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुतैबा की बात पर दोनों ने हैरान होकर इसकी जानिब देखा। वो इन्हीं के रूम में इस वक्त इनसे बातों में मसरूफ थी। तीनों बेड पर बैठी थी और मुतैबा तो कम को मगर वो दोनों दुनिया जहान की बातें कर रही थी। क्यों आपी? रज़ा ने हैरत से सवाल किया। रईत के मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं, वो बहुत खूबसूरत हैं। मुतैबा ने साफ गोई से कहा। अरे वो तो भाई हैं ही, मगर आपको नहीं पता आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब सी कशिश है। और आपको किसने कहा कि सिर्फ सफ़ेद रंग की खूबसूरती की जमानत होता है? सांवले रंग में भी इस कदर कशिश होती है कि सफ़ेद रंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं। और आपके फीचर्स माशाल्लाह बेहद प्यारे हैं। सारा इतनी समझदारी से बोली कि मुतैबा इसकी बात पर मुस्कुरा उठी। अरे तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हो। मुतैबा ने इसकी बात को हवा में उड़ाया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात भी कर सकती हैं। वो मुंह फुलाकर बोली। ये बात नहीं है, खैर तुम दोनों कह रही हो तो यकीनन मैं बहुत प्यारी होंगी। और वैसे भी जो खुद अच्छा हो इसे सब अच्छे लगते हैं। मुतैबा ने जल्दी से बात संभाली। खाना खाकर उन्होंने बरकत बेगम से इजाज़त ली। अंकल, इनको भी लेकर हमारी तरफ चक्कर लगाइएगा। इनके घर से निकलते हुए मुतैबा ने बरकत से कहा। ज़रूर बेटा। बरकत ने इसके सर पर हाथ फेरते शफकत से कहा। आप ना भी कहें तो अब हम लाजमी आपके घर आएंगे, सारा शरारत से बोली। शरीर। मुतैबा ने मोहब्बत से इसे खुद से लिपटाया। सबसे मिलकर वो दोनों गाड़ी में बैठे। एक बार फिर सफ़र शुरू हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी मोहब्बत से भी किसी से बोलती हैं। कुछ देर खामोशी के बाद रईद ने फिर से इसे तंग किया। वो दोनों हैं ही इतनी क्यूट सी। मुतैबा अब तक इन दोनों की बातों में खोई हुई थी। और वैसे भी मैंने कौन सा आपसे नफरतों के मुजाहिरे किए हैं कि आप मुझे ताने मार रहे हैं? मुतैबा फिर से तिनक कर बोली। मोहब्बतों के भी नहीं किए। रईद ने इसकी बात पकड़ ली। मुतैबा इसकी बर्जस्तगी और इजहार के आगे बेबस हो जाती थी। अब भी खामोश रहने में ही आफियत जानी। सड़कें काफी सुनसान थी। मोड़ काटते एक गली से गुजरते रईद को महसूस हुआ कि कोई इनका पीछा कर रहा है। इसने मुतैबा को बताने से एतराज किया। जानबूझकर एक और मोड़ काटा तो वही काली गाड़ी फिर से इनके पीछे थी। एकदम वो गाड़ी तेजी से आगे जाने बढ़ गई। रईद ने सर झटका, यह सोचकर कि इसका शक था क्योंकि वो गाड़ी आगे जा चुकी थी। मगर थोड़ा दूर जाते ही इस गाड़ी ने मोड़ काट कर रिवर्स किया। अब वो गाड़ी रईद की गाड़ी के बिल्कुल सामने थी।
एकदम रईद को ब्रेक लगाने पड़े क्योंकि काली गाड़ी तिरछी होकर इसे रुकने पर मजबूर कर चुकी थी। रईद ने हेडलाइट्स की रोशनी में शहाब को इस गाड़ी में बैठे देख लिया था। मुतैबा भी इस तसादुम पर परेशान हुई। रईद गाड़ी रुकते ही बाहर जाने लगा। मुतैबा ने यकदम इसके स्टीयरिंग पर रखे हाथ पर हाथ रखकर इसे रोका। वहशत से रईद को देखा। रईद ने पीछे मुड़कर मुतैबा का मुतहविश चेहरा देखा। बाहर मत निकलें, इसे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर मुतैबा बोली। कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ कि इशू क्या है। रईद ने इसे तसल्ली दिलाई। मैं भी बाहर आऊँगी। मुतैबा ने भी अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला। नहीं, आप अभी गाड़ी में बैठो, इस घटिया इंसान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। आपने बाहर नहीं निकलना। रईद ने सामने देखा, जहाँ चेहरे पर दुनिया भर की खबासत लिए शहाब अपनी गाड़ी से बाहर आ चुका था। एक गनमैन भी इसके पीछे निकला। रईद ने मुतैबा को तनबीह की, लेकिन मुतैबा ने कुछ कहना चाहा। जब रईद ने अपने हाथ को इसके हाथ के नीचे से निकालकर मुतैबा के हाथ पर धरते गिरफ्त मजबूत की। मना कर रहा हूं ना, इसके लहजे में नागवारी थी। मुतैबा खामोश हो गई। रईद ने डैशबोर्ड के खाने में मौजूद पिस्टल अपनी कमीज की जेब में डाली और दरवाज़ा खोलकर निकल गया। इस घटिया हरकत का मकसद? माथे पर शिकने लिए गुस्से से शहाब को घूरा। तेरे लिए नहीं रुकवाई गाड़ी, तेरी चिड़िया के लिए रोकी है। मुतैबा ने शीशा नीचे कर रखा था, लिहाजा शहाब की आवाज़ इसके कानों तक साफ सुनाई दी। मेरी बीवी के बारे में कोई गलीज बात की तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रईद एकदम मुश्तइल हुआ। मुतैबा तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। इसने रईद को शहाब की जानिब बढ़ने से रोका। अरे अरे धीरज, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जिस यार की पनाह में तो खुद को छुपाए हुए है, इसका तो काम ही मजबूर लड़कियों से निकाह करके इन्हें रखेल बनाना है। शहाब अपनी मूछों को ताव देकर बोला। बकवास बंद करो। रईद इसके मुंह से इतनी गलाजत सुनकर गुस्से से भिपरा। तू कह दे कि ये झूठ है कि इससे निकाह करने से पहले तूने किसी और से निकाह नहीं किया हुआ था। शहाब मुंह बिगाड़कर रईद को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला। तुम्हें इससे क्या कि मैंने जिस किसी से निकाह किया हो, तुम्हारी तरह झूठा निकाह नहीं करता फिरता। रईद ने इसे आईना दिखाया। चल झूठा ही सही, मगर पहला निकाहनामा साइन किया था। अफसोस वो भी सच्चा ना बन सका, वरना तू मुझे इन झूठे सहारों की जरूरत ही नहीं करनी पड़ती। हम वैसे ही इस जैसी न जाने कितनी चिड़ियाएं जेब में लिए फिरते हैं। शहाब ने मक्कारी से एक आंख दबाकर रईद को चिढ़ाया। लावारिस ही पर हाथ डालते हो, किसी वारिसों वाली पर हाथ डालकर दिखाओ, वही हशर होगा जो अब हो रहा है। बहुत जल्द जेल तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, याद रखना। रईद ने उंगली उठाकर वार्न किया। देखेंगे, अभी तो इसे संभालो जो शायद तुम्हारे पहले निकाह का सुनकर सदमे में चली गई है। शहाब ने मुतैबा पर चोट की जो खामोश खड़ी थी। शहाब अपना काम करके गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। मुतैबा ने रईद की जानिब निगाह नहीं की थी। गाड़ी में बैठो, रईद ठहरे हुए लहजे में बोला। इसकी आवाज़ में कोई चोरी पकड़े जाने वाला खौफ नहीं था। मुतैबा एक नज़र इसे देखकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रईद ने फौरन गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर तमाम रास्ता इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। ना रईद ने अपनी सफाई में कुछ कहा, ना मुतैबा ने इससे कोई बात पुरस की। अगले दिन भी इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। पेशी वाले दिन रफिया ने अपनी हमसाई को घर ही बुला लिया था। ना सिर्फ वो, बल्कि इसका बेटा भी आ चुके थे। भाई जी, मेरे पास एक और सबूत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपके केस में मदद करे। शमीम के बेटे अली ने अपने मोबाइल में कुछ निकाल कर रईद को दिखाया। ज़बरदस्त यार, ये तो कमाल हो जाएगा। यकीनन ये हमारी बहुत मदद करेगा, रईद ने पुरजोश अंदाज में कहा। कुछ ही देर बाद वो सब अदालत में मौजूद थे। समीर और शहाब का वकील दलाइल पर दलाइल दे रहे थे। शमीम को कटहरे में बुलाकर इनका बयान लिया गया। मैंने इसकी माँ को चंद दिन अपने घर में पनाह दी कि इसके बाप और शहाब के बंदों ने इसे बुरी तरह पीटा था और ये शख्स इसके कागजात ले गया था ताकि वहाँ से इसके साइन की नकल तैयार कर सके। शमीम के बयान पर जज काफ़ी देर कुछ अहम पॉइंट्स नोट करता रहा। शहाब के वकील ने बेहद दलाइल देकर शमीम के बयान को झूठा साबित करना चाहा। जज साहब, अगर मेरे साथी वकील को यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक वीडियो है, जिसके बाद यकीनन आपको भी यकीन आ जाएगा कि इस गुंडे ने ज़ोर ज़बरदस्ती से ये सब किया है। समीर की बात पर सब चौंके, हत्ता के शहाब भी। अली आओ बेटा, समीर ने अली को कटहरे में आने का कहा।
علی موبائل سمیت کٹہرے میں آیا اور موبائل کھول کر اس میں سے ایک ویڈیو نکال کر سمیر کو پکڑایا۔ سمیر نے وہ موبائل جج کو تھمایا۔ علی نے اس دن کے سارے واقعے کی ویڈیو بنا لی تھی جب شہاب نے مطیبہ اور رفیہ کے گھر غنڈہ گردی کی تھی۔ اس میں ہر چیز واضح تھی، شہاب کے بندوں اور فائق کا رفیہ کو مارنا پیٹنا، پھر شہاب کا مطیبہ کے ڈاکیومنٹس فائل کو لے کر جانا۔ شہاب کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یوں اس کے کیس کا پاسا پلٹے گا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جج نے چند منٹ کیس کا فیصلہ سنانے میں لیے، پھر علی کو واپس بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جج نے اپنا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا۔ مطیبہ، رعید، حسن سب دم سادے فیصلے کے منتظر تھے۔ ملزم شہاب نے ایک نہیں بہت سے جرم کیے۔ پہلے کسی کی بیٹی کو خریدنے والا جرم، پھر انہیں مارنے پیٹنے اور دھمکانے کا جرم، پھر جعلی نکاح نامہ بنوا کر عدالت کے ساتھ جھوٹ بولنے کا جرم۔ اس کیس کے تمام گواہان کے دلائل کی روشنی میں یہ عدالت نہ صرف شہاب کو 7 سال قید کی سزا سناتی ہے بلکہ بھاری جرمانہ بھی عائد کرتی ہے۔ جج کے فیصلے پر مطیبہ، رعید، حسن، شمیم اور اس کے بیٹے نے سکھ کا سانس لیا۔ وہیں شہاب کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ اس نے بے تحاشا پیسہ وکیل کو دیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے، اور جب پڑے تو انسان کے سب قصبل نکال دیتی ہے۔ یہی شہاب کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اسے معمولی کیس سمجھ کر ڈیل کر رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ انسان کی پکڑ یوں معمولی چیزوں سے ہی کرتا ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی شمیم اور علی، حسن، مطیبہ اور رعید سے اجازت لے کر اپنے گھر جانے کو پر تولنے لگے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ خالہ، مطیبہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ کیس میں آخری کیل علی کی بنائی ہوئی ویڈیو نہیں ٹھوکی تھی۔ ارے نہیں، تم میری بیٹی جیسی ہو، اور بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے مائیں ہر حد تک جاتی ہیں۔ شمیم محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی، نہیں آنٹی، آج کل کے دور میں جہاں اپنے خونی رشتے نہیں پوچھتے، آپ کا اقدام قابل تحسین ہے۔ رعید نے بھینے سے رہا۔ بہت شکریہ بیٹے، گھر آنا کبھی رفیہ کو لے کر۔ وہ نکلتے وقت ان سے آنے کا وعدہ لے کر گئیں۔ ان کے جاتے ہی رعید سمیر کی جانب مڑا۔ تھینکس بڈی، سے مصافحہ کرتے محبت سے اسے گلے لگایا۔ بے عقل انسان، تیرا کام میرا ہی کام تھا، سمیر نے اسے گھرکا۔ بھابھی، آپ لوگ چکر لگائیے گا کسی دن میری طرف۔ رعید کے بعد وہ مطیبہ کی جانب مڑا۔ انشاءاللہ بھائی، ضرور، مطیبہ نے چہرے پر نرم سا تاثر دیتے ہوئے کہا۔ انکل، آپ کی کب کی فلائٹ ہے؟ سمیر اب حسن سے مخاطب ہوا۔ بس اسی اتوار کی ہے، 4 دن رہ گئے ہیں۔ معاملہ نمٹ چکا تھا، لہٰذا حسن واپس دبئی جانے کا سوچ رہے تھے۔ رات میں ہی ٹکٹ کروا آئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ اسی پیشی پر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ نے ان کی امید نہیں توڑی۔ ویسے بھی ان کے این جی اوز والے کام کا حرج ہو رہا تھا۔ رعید سے مشورہ کر کے وہ واپسی کی ٹکٹ کروا لائے تھے۔ بس ٹھیک ہے، کل ہی آپ سب ڈنر پر مجھے جوائن کریں۔ سمیر نے وہیں کھڑے کھڑے پروگرام ترتیب دیا۔ چل ٹھیک ہے، گھر چل کر دیکھتے ہیں، پھر شام تک تجھے کنفرم کر دیں گے۔ رعید نے اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ سمیر مطمئن سے اپنی گاڑی کی جانب پلٹ گیا۔ مطیبہ، حسن اور رعید اپنی گاڑی کی جانب چل پڑے۔ سارا راستہ وہ کیس کو ہی ڈسکس کرتے جا رہے تھے۔ گھر سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر تھے کہ رعید کے موبائل پر سلمان کی کال آئی۔ ہیلو، رعید نے عام سے انداز میں ہیلو کہا۔ بھابھی جی کی امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے نوافل پڑھ رہی تھی، میں چائے دینے کمرے میں گیا تو وہ فرش پر اوندھی لیٹی نظر آئیں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سلمان کی بات پر رعید کی اسٹیئرنگ پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ کیا بکواس کر رہے ہو، صبح تک تو ٹھیک تھی، وہ پریشانی سے بولا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سیدھا کر کے چیک کیا، پانی کے چھینٹے مارے، نبض چیک کی تو وہ ساکت ہے۔ سلمان نے اسے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی پریشان آواز سنتے ہی مطیبہ اور حسن بھی اسے پریشانی سے دیکھنے لگے۔ ہم پہنچنے والے ہیں، تب تک تم ایمبولینس کو کال کرو۔ اس کی بات سن کر مطیبہ کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اپنے شک کو بار بار جھٹلایا کہ نہیں، رفیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ مطیبہ میں تو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ حسن نے ہی اس کی سوچ کو الفاظ دیے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ماتھے کی شکنیز کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ رعید نے ایک ہاتھ سے پیشانی کو مسلا، سپیڈ بڑھائی، گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ مطیبہ بالکل چپ اور ساکت تھی۔ گاڑی گھر کے پورش میں رکتے ہی رعید تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، بھاگتے ہوئے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔
हसन भी फौरन बाहर निकले, मगर मुतैबा में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत कुछ खोने का एहसास न जाने क्यों यकदम होने लगा था। कानों पर हाथ रखकर वो अंदर के शोर को दबाने लगी। वो माँ जिसने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, इसे खोने की इसमें हिम्मत नहीं थी। खौफजदा नजरों से वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब देख रही थी। यकदम एम्बुलेंस की आवाज़ आई। रईद रफिया को हाथों में उठाए तेजी से बाहर की जानिब लपका। मुतैबा ने खौफ से आंखें मीच ली। अफरा तफरी में किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि मुतैबा गाड़ी से उतरी ही नहीं। हसन एम्बुलेंस में बैठ चुके थे। रईद को उन्होंने गाड़ी पर आने का कहा था। वो तेजी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। जब सीट पर बैठते इसकी नज़र आंखें मीचे रोती हुई मुतैबा पर पड़ी। कानों पर हाथ रखे गठरी सी बनी हुई थी। मुतैबा, रईद ने लम्हा भर को रुककर इसकी हालत देखी और अफसुर्दा लहजे में बोला। वो सारी जिंदगी खुद माँ के लिए तरसा था। ये कमी क्या होती है वो अच्छे से जानता था, मगर इस वक्त इसे तसल्ली देने का वक्त भी नहीं था। खामोशी से इसे नज़रअंदाज करता वो गाड़ी को तेजी से बाहर सड़क पर दौड़ाने लगा। चंद मिनटों बाद गाड़ी और एम्बुलेंस आगे पीछे हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हुई। हसन तो रफिया का स्ट्रेचर के साथ ही तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि रईद मुतैबा को इस शौक से बाहर निकाल रहा था। बाहर चलें? लहजा नरमी लिए हुए था। आप जाएं, मैं नहीं आऊंगी, वो रुंधी हुई आवाज में बोली। मुतैबा, अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसे परेशान मत हो। हकीकत का यूं आंखें बंद करके सामना तो नहीं करना ना। प्लीज, मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ। बाबा को और अम्मा को मेरी ज़रूरत है। रईद जिद जाकर बोला। आप जाएं, मैं यही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं, प्लीज। मुतैबा ने सर हाथों में थाम रखा था। नफी के से अंदाज में सर को दाएं बाएं हौले से जंबिश देते वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकलने से इनकारी थी। रईद ने एक सर दाह भरी और गाड़ी से निकल गया। तेजी से इमरजेंसी वार्ड के करीब पहुंचा। हम पंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि ब्रेन की रगें फट गई हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जिंदगी का कोई चांस है या नहीं। डॉक्टर ने हसन के कंधे को थपथपाते कुछ भी नहीं छुपाया था। इनके करीब आता रईद सब कुछ सुन चुका था। हसन ने एक मायूस और अफसुर्दा निगाह इस पर डाली। घर फोन करके मुतैबा को सूरत हाल बता दो, वो परेशान होगी, दुआ करने का कहो। घर पहुंचते ही जिस अफरा तफरी का इन्हें सामना हुआ था, वो नहीं जानते थे कि मुतैबा रईद की गाड़ी में है। वो मेरी गाड़ी में है। घर पर वो ये सब हालात देखते गाड़ी से ही नहीं उतरी थी। बहुत शदीद सदमे में है, खौफ सदा है, अभी भी गाड़ी से बाहर नहीं आ रही। रईद ने तफसील से इन्हें बताया। मेरे खुदा, क्या देखा इस बच्ची ने जिंदगी में। नशई बाप, और जब हालात बेहतर होने जा रहे तो माँ की जिंदगी भी। हसन का लहजा गुलूगीर हो गया। रईद ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें गोया तसल्ली दी। प्लीज बाबा, ऐसे हिम्मत ना हारें। आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो मुतैबा को कौन देखेगा। रईद ने इनके शाने पर तबकी दी। इसी लम्हे डॉक्टर अफसरदा चेहरा लिए बाहर आए। आई एम सॉरी, आपको इन्हें हॉस्पिटल लाने में बहुत देर हो गई, हम बचा नहीं सके। हसन से माजरत करता डॉक्टर मायूसी से कहकर दूसरी जानिब चल पड़ा। रईद और हसन दोनों शदीद शौक की कैफियत में थे। चंद पल तो अपनी अपनी जगह से हिल ही न सके। रईद ने खुद को संभाला। दो आंसू हसन की आंखों से बहे, जिन्हें पहुंचकर उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। रईद तेजी से ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब बढ़ा। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन जाने से पहले चैनल को काइंडली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।